بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم إنه يا الله سبحانه وتعالى فقد هنا زاري 34ኛውን حديث إذن قربن يحديث رسول عليه الصلاة والسلام عند تلك يهونن قم نجر የሚያስጨብጡበት ወይም ያስጨበጡበት حديث ነው ለኡማቸው ትልቅ የሆነን መልእክት ያስተላለፉበት حديث የሰው ልጅ ሁሉ ሟች ነው የሰው ልጅ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ነው ይሁንና መጨረሻው ያማረ ይሆን ዘንድ የሰመረ ይሆን ዘንድ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንዳ ትልቅ የሆነችዋን ሽልማት ያገኝ ዘንድ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እስከ መጨረሻው ድረስ የዱንያው ማብቂያ መልካም እንዲሆን ጥረት መደረግ እንዳለበት ያስተማሩበት ሐዲስ ነው ታላቁ ሰሃቢ አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ሲናገሩ ምን አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል አሉ ምን አሉ قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حديثه هنا በጣም አጭር ግን የሚያስተላልፈውም ነገር እጅጉን ግዙፍ ነው ትልቅ ነው والله የሰውየው የአኺራው መስመርና አለ መስመር መልካም መሆንና አለ መሆን ምናልባትም ሊለይ የሚችል ትልቅ የሆነ ቃል ምን አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለቂኑ መውታኩም የናንተን ሟቾች በሞት ላይ ለሞት የቀረቡ የሆኑ ሰዎችን ሞት ላይ ያሉ የሆኑ ሰዎችን እንዲሉ አድርጓቸው እንዲያስታውሱ አድርጓቸው አግዟቸው በምን لا إله إلا الله كالله بستكر بأونت يمياملكوت أملاك يلم يميلون قال اندلو استوسواتشو اغزواتشو املاكتواتشو قال رسول عليه الصلاة والسلام مجرشاو الدنيا ومجرشا ودا آخرة سيقواس سويو يهقال هنا التي هنا عند هنا آخراو يسمر يهونال نعم رسول عليه الصلاة والسلام إن لا إله إلا الله كالله بستكر بأونت يمياملكوت أملاك يلم يميلو قال يعند مواج سو وين بموت لا يال سو يمجرشا قال اندي هون يفلقوت لمندنو كزيه كدنيا سويو سيوتا يمجرشا قالو يهي توحيد قال اندي هون فلقونو بإلى حديث من دزه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه سناقر من علوم رسول عليه الصلاة والسلام أنده بلوالالو لقينوا موتاكم لا إله إلا الله ينانتن مواجوج يموتوا يالو يهونو سووجوهم يهيوت استنفاساتشون يقرطوا يابقوا دنيان يتسرابتوا يالو سووجن لا إله إلا الله يميلون قال اندلو أقزواتشو أستوسواتشو أرو معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه سناقروا رسول عليه الصلاة والسلام انده بلو سناقروا عندك زي سمتشال لهن يالو من أليهن رسول عليه الصلاة والسلام إن معاذ اسمن دنو كرسول عليه الصلاة والسلام يسموت قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة يمجرشا قالوا لا إله إلا الله يمتلو قال يهون التي هون سو جنة لسو قد هون تشلت بلوال أرو رسول عليه الصلاة والسلام سناقروا تملكت
የመጨረሻ ቃሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሆነ ሰው ምንድነው ጀነት ለርሱ ግድ ሆነችለት ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጀብ ነው والله ኢዘን ሰዎች ታመው ሊሆን ይችላል በተለያዩ አጋጣሚ አደጋ ደርሶባቸው ሊሆን ይችላል የመጨረሻ ቃላቸው ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲሆን ልናግዛቸውና ልናስታውሳቸው ይገባል ማለት ነው ነገር ግን ይህ ጣረ ሞት ላይ ያለን የሆነ ሰው እየሞተ ያለ የሆነ ሰው የሞትን መንገድ የጀመረ የሆነን ሰው ዝም ብለን ላ ኢላሃ ኢላላህ ብለ የደጋገምን እሱን አዛ ማድረግ የለብንም አንድ ጊዜ ካላት በቂ ነው አንድ ጊዜ ላ ኢላሃ ኢላላህ ካለ እንደገና ደጋግመን እንዲል ብቻ እንዲመለስ እናርገው አይገባም መጨረሻ ቃሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሆነ ከዛ በኋላ ምንም ቃል አልተናገረም ዝም ማለት አለብን ከመሃል ሌላ ቃል ከገባ ደግመን እንዲል እናስታውሰዋለን ወይም እናዘዋለን ማለት ነው ለዚህም ነው ኢማሙ ነወዊ ረሕመቱላሂ ዐለይሂ ሲናገሩ ወከሪሁ الإكثار عليه አንድ እየሞተ ያለ የሆነን ሰው ላ ኢላሃ ኢላላህ ብሎ መላልሶ ማዘዝ ይጠሉ ነበር ቀደም ሲል የነበሩ ሰዎች አሉ አከታትሉ እንዲል ወልሙዋላት ለምን لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه ካለበት ጭንቀት ካለበት ከፍተኛ የሆነ ስቃይ ምክንያት لا إله إلا الله የሚለውን ቃል ከማለት እንዳይጠላ በልቡ እንዳይጠላው ያንን ነገር እና የማይጠበቅ ነገር የማይገባን ነገር እንዳይናገር ተገቢ ያልሆነ ነገር እንዲናገር ልናደርገው አይገባም نعم قالوا وإذا قاله مرة لا يكرر عليه عند ጊዜ ካለው ደጋግሞ እንዲል መጠየቅና ማድረግ የለብንም ማጨናነቅ የለብንም ለምን ከተባለ ያ ሰውዬ ያለበት ሁኔታ በጣም ጭንቅ የሞላበት ነው ስቃይ የሞላበት ነው አላህ ሞታችንን ያቅልልን አህበቲ ፊላህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአንድ ሐዲሳቸው إن للموت لسكرات ألو موتكو ጭንቀት ስቃይ አለው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካገራላቸው ሰዎች አላህ ያድርገን ያ ረብ نعم እና ሰውየው ጭንቀት ላይ ስላለ ደጋግመን እንዲል ማዘዝና ማጨናነቅ የለብንም ነገር ግን በመሃል ሌላ ቃል ከገባ ሌላ ነገር ከተናገረ ለምሳሌ እንደገና ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ቃል እንዲል ምን እናደርጋለን እንጋብዘዋለን እናግዘዋለን ማለት ነው ታላቁ ታቢዒ አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ረሂመሁላህ እሳቸው ሞት በመጣቸው ጊዜ አንድ ሰው አጠገባቸው ነበርና قل لا إله إلا الله አላቸው لا إله إلا الله የሚለውን የተውሂድ ቃል ተናገር የመጨረሻውን ቃልህ እሱን አድርጋላቸውና فأكثر عليه ደጋገመባቸው ያ ሰውዬ እኚህ ሰው አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ በጣም ኢማናቸው ጠንካራ የነበሩ ሰው ነበሩ فقال له لست تحسن ሰዎችን እንዴት አድርገህ ሞት ላይ لا إله إلا الله እንዲሉ ማድረግ አትችልበትም واخاف ان تؤذي مسلما بعدي ከኔ በኋላ ደግሞ ሙስሊሞችን ታሰቃያለህ ብዬ እሰጋሁኝ اذا لقنتني ان لا اله الا الله የሚለውን ቃል እንድል ያመላከትከኝና ያገዝከኝ ሆነ እንደሆነ فقلت لا اله الا الله لا اله الا الله አንድ ጊዜ ካልኩልህ ثم لم احدث كلاما بعدها او ثم لم احدث كلاما بعدها لا اله الا الله ካልኩኝ በኋላ ሌላን ቃል ያልተናገርኩኝ ሆነ እንደሆነ فدعني ተወኝ አሉት فاذا احدثت كلاما ነገር ግን لا اله الا الله ካልኩኝ በኋላ ሌላን ቃል የተናገርኩኝ ሆነ እንደሆነ فلقني حتى تكون اخر كلامي
እንደገና لا اله الا الله እንድል አስታውሰኝ አግዘኝ እዘዘኝ የመጨረሻው ቃሌ لا اله الا الله ሆኖ ከዚህ ከዱንያ ዓለም ወደ አኺራ እንድጓዝ ብለው ይናገራሉ ሱብሃንአላህ والله በጣም የሚገርም ነው نعم በነገራችን ላይ ተልቂን የሚባለው ነገር ለሙስሊም ብቻ አይደለም ሌላው ቀርቶ እንኳን በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያላመነ ሰው በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብይነት ያላረጋገጠ የሆነ ሰው እንኳን ቢሆን ከሃዲ የሆነ ሰው እንኳን ቢሆን ሞት ላይ ያጋጠመ የሆነ እንደሆነ ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲል ማገዙ መልካም ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዘውበታል ለምን ያ ሰውዬ መጨረሻ ላይ ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለ የሆነ እንደሆነ ምናልባትም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መጨረሻውን አሳምሮለት ጀነት ሊገባ ይችላልና ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባንደለተች ምናሉ ለቂኑ መውታኩም ላ ኢላሃ ኢላላህ የሞቱ ያሉ ጣረሞት ላይ ያሉ የሆኑ ሰዎችን የሞት መንገድን ያዙ የሆኑ ሰዎችን ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲሉ አግዟቸው አመላክቷቸው فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت بيموت بات جزي مجرشا قالوا لا إله إلا الله هنا التي هنا سو فإنه عند الموت دخل الجنة جنة كوي قبل الرسول عليه الصلاة والسلام انجري كزي من ملكته ومن دنو كافر كوان بيهون مجرشا لا إله إلا الله اندير ما قز تقبينو رسول عليه الصلاة والسلام بتقبر سايتونا يرساچو اغوت ابي طالب رسول عليه الصلاه والسلام አላመኑም ነበር በአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala አላመኑም ነበር ይሁንና ግን ረሱል عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله እንዲሉ አዘዋቸውና ጠይቋቸው ነበር ያኒ ረሱል عليه الصلاه والسلام ابي طالب ሞተ መጣቸው ጊዜ ገቡና አይ አሙ ولا اله الا الله አጎቴ ሆይ እባክህ لا اله الا الله በል كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى زندا قومي اندموقت له يمياغزن يهونن قال بلنا كزي عالم بموت بتلي يشالال بلو رسول عليه الصلاه والسلام يغابزواچو እንደነበረ ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ተቀምጧል ከዚህ ውጪ ረሱል عليه الصلاه والسلام እንደዚሁ አንድ ይሁዲ የሆነ ልጅ በሚሞትበት ጊዜ ገቡና أسلم አሉት እስልምናን ተቀበሉት በሌላው ሪዋያ ደግሞ قل لا اله الا الله كالله በስተቀር በእውነት የሚያመልኩት አምላክ የለም ብለህ መስክር ብለው ረሱል عليه الصلاه والسلام ያዙትና ያስተምሩት ያመላክቱት ያስታውሱት እንደነበረ ቡኻሪ የዘገቡት ሐዲስ እንግዲህ ግልጽ አድርጎ አስቀምጧል ማለት ነው አህበቲ ፊላህ እስኪ ሁለት ቁም ነገሮችን ላስታውሳችሁ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንደኛው የሞት ላይ ያለን የሆነ ሰው لا اله الا الله በመናስተዋወስበት ጊዜ በትዕዛዝ መልኩ لا اله الا الله ብለን ነው የምናዘው ወይስ እንደው ማስተዋወስ ነው ابن عثيمين رحمة الله عليه ሲናገሩ ምን አሉ ሰውየው لا اله الا الله የመጨረሻው ቃል እንዲሆን ሲፈለግ ማዘዝ ወይም ደግሞ ማስተዋወስ እንዳለበት ሲናገሩ ይሄ የበሽተኛው ሁኔታ ወይንም ደግሞ ሞት የመጣው ሰውዬ ሁኔታ መታየት አለበት አሉ ሰውየው ኢማኑ ጠንካራ የሆነ እንደሆነ ቻይ የሆነ እንደሆነ ወይንም ደግሞ በአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ያላመነ ካፊር የሆነ እንደሆነ فإنه يؤمر لا إله إلا الله بل ተብሎ ይታዘዛል ለምን የመጨረሻ ቃሉ لا إله إلا الله እንዲሆንለት ማለት ነው አንደኛው ኢማኑ ቀውይ የሆነ ሰው ከሆነ ነው ሁለተኛ ደግሞ ጭራሹንም ያላመነ لا إله إلا الله በህይወቱ ያላስገኘ የሆነ ሰው ከሆነ ነው እነዚህ ሁለት ሰዎች لا إله إلا الله እንዲያስገኙ ይታዘዛሉ ማለት ነው لا إله إلا الله በል ተብሎ ይታዘዛል ነገር ግን ሰውየው ኢማኑ ደካማ የሆነ እንደሆነ ያ ሰውዬ ግን لا إله إلا الله በል ተብሎ አይታዘዝም ነገር ግን አጠገቡ ቁጭ ብለን لا إله إلا الله የሚለውን ቃል እንዲያስታውስ የሚያደርጉ ነገሮችን እኛ እንላለን በዛ ጊዜ ያ ሰውዬ አስተውሶ لا اله الا الله እንዲል ያግዘዋል ማለት ነው ለምንድነው ከተባለ ይሄ ኢማኑ ቀውይ የሆነ ሰው لا اله الا الله በልምትለው ብታዘው እንኳን አይሰለችም ወይ ደግሞ ሌላ መጥፎን ነገር አይናገርም لا اله الا الله የሚለው ያስገኛል ግን ካፊር ደግሞ የሆነ ሰው ደግሞ ከሆነ ኦሬዲ እሱ በህይወቱ لا اله الا الله አላለም ይሄ አጋጣሚ ላይ ያመልጠን ይገባል
አለለም እንኳን ቢል ዞሮ በህይወቱ በከካሪ ነበር ነገር ግን እኛ ስናዘው ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ያስገኝ ይሆነ እንደሆነ ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ትልቅ የሆነ እድልን አግኝቷል ወደ ጀነት መንገዱን ይዟል ማለት ነው ነገር ግን ኢማኑ ደካማ የሆነ ሰው እስከሆነ ያ ሰውዬ አለላቀል በህይወት ሳለ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ቃል አስገኝቷል እዚህ ጋር እኛ ስለ አላህ አንድነት ስናወሳ ስንነጋገር ሲሰማ ላ ኢላሃ ኢላላህ ስንል ሲሰማ ስለ አላህ ትልቅነት ስንናገር ሲሰማ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ቃል ያስገኛል ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም ነገር ግን ላ ኢላሃ ኢላላህ ብለን ደጋግመን ምናዘው የሆነ እንደሆነ ይሄ ሰውዬ በመሰረቱ ኢማኑ ደካማ ስለሆነ በጭንቀት ላይ ሆኖ ሳለ መጥፎ ነገር ሊናገር ስለሚችል እኛ የሰውየው መጨረሻ የከፋ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ ስላለብንና መጨረሻው መልካም እንዲሆን ማገዝ ስላለብን ረጋ ብለን ሰውየው ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ቃል ማስታወስ ነው ከኛ የሚጠበቀው ማለት ነው ይህ የመጀመሪያው ቁም ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ሰውየው ሞት ላይ ያለን የሆነ ሰው ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲል ነው የምናስታውሰው የምናዘው ወይስ ሙሐመዱር ረሱሉላህ የሚለውንም አብሮ ማስገኘት አለበት የሚል ጥያቄና ቁም ነገር ነው እዚህ ጋር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያዘዙን ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲል ማስታወስና ማዘዝ እንጂ ሙሐመዱር ረሱሉላህ የሚለውን አብሮ እንዲጨምር አድርጉ ብለው አላዘዙንም ለምን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው ምን አሉ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله በዱንያ ህይወቱ የመጨረሻ እስትንፋሱ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሆነ ሰው ጀነትን ገባ ነው ያሉት እንግዲህ የተውሂድ ቃል ላ ኢላሃ ኢላላህ የምትለዋ የጀነት ቁልፍ ናት ከዛ በኋላ ይመጣው በአጠቃላይ ደግሞ ለዛ አሟይና የዛ ቅርንጫፍ ነው ብለው ኢብኑ ዑሰይሚን ረህመቱላሂ ዐለይሂ ይናገራሉ نعم ነገር ግን ሰውየው ሁለቱን አብሮ ያስገኝ የሆነ እንደሆነ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱር ረሱሉላህ የሚለውን አብሮ ያስገኝ የሆነ እንደሆነ ምንም ችግር የለውም መልካም ነው ማለት ነው መልካም ነው ለምን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብይነት መመስከር ከአላህ አንድነት መመስከር ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነውና ተያይዞ ያንን የሚያሟላና አያይዞ የሚመጣ ነው ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም ስለዚህ አህበቲ ፊላህ አንድ ሰው ሞት ላይ ያለ የሆነ ሰው ወንድም ይሁን ሴት ሙስሊም ይሁን ሙስሊም ያልሆነ የሆነ ሰው ካህዲ የሆነ ሰው እንኳን ቢሆን ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲል ልንጋብዘው ልናስታውሰውና ልናመላክተው ይገባል ማለት ነው አህበቲ ፊላህ ግልጽ ነው አይደለም ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ይህንን ይመስል ነበር አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala መጨረሻውን ብቻውን ካሳመረላቸው ባሮቹ አላህ ያድርገን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala የዱንያቸው የመጨረሻ እስትንፋስና የመጨረሻ ቃላቸው ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለው የጀነት ቁልፍ ቃል እንዲሆን አላህ ያግዘን الله ያግራልን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነትን ገብታችኋል ከተባሉ ባሮቹ ውስጥ አላህ ይመዝግበን هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته